वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज आसिफ कादरी वकील और रफीक काने एक प्रेस मीट रखा गया है। ताकि प्रेस मीट इसलिए होता है ताकि पत्रकारों के जरिए जिसे भी अगर संदेश पहुंचाना है वो पत्रकार ही पहुंचाते हैं, इसीलिए प्रेस मीट रखा जाता है। इस प्रेस मीट में ऐसा नहीं हुआ ताकि इन्हों दोनों मिलकर सभी पत्रकारों को मिलाकर इनको ही सवाल जवाब पूछने लग गए, ताकि बसनगौड़ा पाटिल एथनाल ताकि उन्होंने जहां भी प्रेस मीट रखते हैं वहां पर क्यों सवाल जवाब नहीं करते पत्रकार। क्या ये रियलिटी ही, क्या पत्रकार क्या सभी के लिए उतने ही होते हैं, चाहे कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, चाहे कोई भी पक्षेतर हो। अब तो यहाँ पर प्रेस मीट में ऐसा हो गया है ताकि नाम बसनगौड़ा पाटिल एथनाल का सवाल जवाब का हो गया, मगर सारे सवाल जवाब पत्रकारों को ही पूछा जा रहा था, ताकि पत्रकार सब खामोश रह गए, ताकि एक भी पत्रकार वहां पर बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी थे, ताकि एक भी सवाल जवाब नहीं कर पाए। हालांकि यहाँ पर सभी जाने माने पत्रकार थे, न्यूज चैनल वाले थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिकल मीडिया, सभी लोग थे, मगर आसिफ कादरी वकील एक से बढ़कर एक पूछने लग गए सवाल जवाब, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाए। कहां से कहां आ गया पत्रकारों का अब ये पूछना। अब तो पत्रकार ही सवाल जवाब करने वाले थे, मगर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। आसिफ कादरी और रफीक काने ही उन्होंने दोनों मिलकर क्या पत्रकारों के ही प्रेस मीट के लिए, क्या इन्होंने ही प्रेस मीट के लिए ऐसा बुलाया गया, तो समझ में तो नहीं आ पाया। मगर ये प्रेस मीट क्या पत्रकारों को सवाल जवाब करने के लिए किया गया है या फिर बसनगौड़ा पाटिल एथनाल के लिए पूछा जा रहा है। अब तो हालत कहां से कहां आ गया है अब पत्रकारों का। तो एक भी सवाल का जवाब आसिफ कादरी के विरोध कोई भी नहीं पूछ पाया, और वहां पर रफीक कानी भी थे, उनको भी कोई भी एक भी सवाल का जवाब नहीं, कोई भी पत्रकार न्यूज चैनल वाले नहीं दे पाए। तो अब दूसरों को तो ये न्यूज देखते ही समझ में आता होगा ताकि पत्रकार क्यों खामोश थे और ना जाने क्यों इन सवालों का इनके जवाब क्यों नहीं दिया गया। तो अब तो ना जाने कहीं पर भी भूमि पूजन तो कर गए हैं बसनगौड़ा पाटिल एथनाल। कहीं लोग ये कहते हैं कि 20 साल में अब तक कोई भी रोड नहीं हो पाया था, मगर इस बार जहां भी देखो वहां पर रोड बन रहा है, ये भी कहते हैं। और कुछ लोग आरोप भी करते हैं, करते करते श्री राम जी का नाम पर भी वहां पर भी वो भी एक नाम लिया गया, ताकि श्री राम का जो भी उत्सव हो गया है उसके लिए भी वहां पर चर्चे हो गए पत्रकारों के सामने, वहां पर भी कोई सवाल जवाब नहीं हो पाया। तो ऐसा करने से क्या पत्रकारों को क्या ठेस नहीं पहुंची होगी, क्या इन सवाल जवाबों को क्या इनको जवाब देने की ताकत नहीं आई होगी इतने पत्रकार होते हुए, ताकि अपने आप को महान और शाने समझने वाले पत्रकार क्यों खामोश बैठ गए वहां पर, क्यों इन सवाल जवाबों का जवाब नहीं दे पाए। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए सवाल जवाब कैसे होता है पत्रकारों के साथ, यहाँ पर कौन खामोश रहता है और कौन कहते हैं। हम इसी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರಗಳು ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಹೋಗಾಕತ್ತೀರಿ. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ಇದೇ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೌಡ್ರ ಯಾಕ್ರಿ ರೋಡ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕುರ್ಚಿ ಕೂತಾರ, ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂಡ್ರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕುಂಡ್ರಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ದಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಕುಂಡ್ರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂತ
ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತ ಆ ಜಾಗ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂಡ್ರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೂತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಜನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದ, ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಹಿಂದಿರ್ತದ. ಆ ಟ್ರೈನಿನ ಇಂಜನ್ ಹೇಳ್ಯಾರು, ಯಾವ ಇಂಜನ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ವರ್ಷನಾಗ ಬರೀ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಅಂತ. ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಏನು ಮುಂದಿನ ಇಂಜನು ಹಿಂದಿನ ಇಂಜನು ಯಾವ ಇಂಜನ್ ನಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು 4 ವರ್ಷಲೇ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಅಲ್ರಿ ನಾನು ವರದಿಗಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಗೌಡ್ರಿಗೆ, ಗೌಡ್ರ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಒಬ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದೀರಿ, ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಒಬ್ರು ವಕೀಲರು ಬೇರೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾಳೆ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಸನಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ನಮ್ದದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿರ್ಲಾಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರೋ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ರಿ. ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮೈಕ್, ಬಸನಗೌಡ್ರ ಮನೆ ಮೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ದಲ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ ನೀವೇ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅದಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸುಖ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಐತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ? ನಾನ್ ನಿಮಗ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೈತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು 20 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್, 24 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್, 25 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್, 26 ನಂಬರ್ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಇದ್ದಂಗದ. ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ, ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂಗಿಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ನೀರು ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿಲ್ಲ, ಕುಮಾರಗಲ್ಲಿ ಅದ, ಗೌಡ್ರ ಮಣಿ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಪ ತಟ್ಟುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಾಯಂದ್ರು ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 122, 130 ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಇವರು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸೀಟ್ ತಗೊಂಬಂತ ತೋರಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರಲ್ಲ 4 ಸೀಟ್ ತಗೊಂಬಂತ ತೋರಿಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೌಡ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಎದರ್ದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಮೀಡಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಎದರ್ದದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇವರು ಮಾರಿಷಸ್ನ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಬೈದ್ರಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಗ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರು, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲ. 3 ಫುಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಪಿಂಪ್ ಅದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೈತಿದ್ರು, ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ಸ್ ನೆವರ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬಸನಗೌಡರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ನೆವರ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಹಂಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸಹೋದರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾನು ತಾವು ಅಗಳೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಹೌದಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ 5 ಕೋಟಿ 6 ಕೋಟಿ ಜನರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ತರಾಟಕ್ಕೆ ತಗೋತಾನಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಏನಾರ ಕೇಳಿರಿ, ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ FIR ಆಗ್ಯದ, ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಮೋದಿಗೆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ 2 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪಿಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ DGP ಅವರು ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. FIR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 154 CRPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸದ್ಯ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಪರಾಧ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಜೇಂದ್ರಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ನಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಾನ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಬರೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾರಿಷಸ್ನಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಾರಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ದುಡಿದಿಲ್ಲ, ಹಮಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ರೊಕ್ಕ ದಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿನೇ ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ.
ಬಸನಗೌಡದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅದ, ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡದ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅದಾರ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ MLA ಅವ್ರದೇ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಬೈತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಎಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿರೇನಿ? ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಕೇಳಿರೇನ್ರಿ? ನಾನಂದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಸ್ತಂಭ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 4ನೇ ಸ್ತಂಭ. ಈಗ ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಲಾಸ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಚೇಂಜ್. ಬಸನಗೌಡ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಗಂಡಸ್ತನ ಅಲ್ಲ, ಕೂಸಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದು ಗಂಡಸ್ತನ ಅಲ್ಲ, ಕೂಸ ಹಿಡಿಯುವುದು ಗಂಡಸ್ತನ. ಅದು ನೀವು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ತೊಟ್ಟಲ್ನಾಗ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪಸ್ವರೂಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗುಜರಾತದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿಡ್ರಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಸರು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ, ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರೋಡ್ ಅದ ಇಲ್ಲೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರಿಲ್ಲ ಬಸನಗೌಡರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೇನ? ಅಲ್ರಿ ಗೌಡ್ರ, ಗುಜರಾತ್ನ್ಯಾಗ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬೀದಿಗೆ, ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೋಡಿಗೆ ಅಹಿಳಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಹಲವಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಸನಗೌಡ, ಟಕ 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 ಟಕ, ಅವು ಯಾವ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಸನಗೌಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ತಾಟ್ನ್ಯಾಗ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದಿದ್ದು ಸರಿನಾ? ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಎಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೌಡ್ರು ಹೇಳ ನಾ ಟಕ 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 ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೇನು ಕ್ವಶನ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ? ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ದನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ್ದು ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4-5 ಆರಿಸಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓಟ್ ನಾವೇ ಅದೆವು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ 1 ಬೇಡ 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ದು ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ರಿ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನಾವು ಬಂಡುಕೋರಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರವರದೇವು. 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡುಕೋರಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ. ತಾವು वाले वो क्या होते उनको मुसलमान को देखेंगे बोलेंगे जाएंगे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದೇತು ದಿಲಾತ್ನು ಮತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಓಟ ಮಾರ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗೌರವ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿತ್ತವು ಸರಿ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷ ಅದಾವ, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋನು. ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋನು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡುಕೋರಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು.